ओडिशा। नमस्कार प्रणाम ओडिशार ए नुआ अध्याय को आपण मानकु स्वागत करुछि मु विजयलक्ष्मी। नमस्कार दर्शक बंधु प्रणाम ओडिशार आउ एक नुआ अध्याय को आपण मानकु स्वागत करुछि मु अविनाश। तबे चलंतु आरंभ करबा आजिर प्रणाम ओडिशा। तेबे दर्शक बंधु आम गहणरे अतिथि आसी पहुंची सारिछंती। आज आम प्रणाम ओडिशार अतिथि होइछंती गीतिकार पवित्र नंदी एवं बासंती नंदी। आसंतु उभय को स्वागत करबा कार्यक्रम को आगु को नेबा। आपन को स्वागत आम कार्यक्रम प्रणाम ओडिशा को नंदी घोष तरफ आपन स्वागत। प्रथम उभयंकर प्रतिक्रिया नबा पई चाहिबे जे केमती अछंती एबे गीतिकार हिसाब रे आपनकर लेखा को दिगो को नेकी प्रकृति रे जारी रहिछि केमिति आरंभ हैला प्रकृति रे? या हमर लेखा पिला बेलू जारी रखिछि प्रकाश पाई नथिला। एबे 3 वर्ष हैला गीता हमर प्रकाश पाइछि। बहुत मध्य टीवी रे दिया जाउछि प्रार्थना नंदी घोष अर्गस सबुठी आपणकर लेखा आपण दउछंती। एबे दर्शक बंधु प्रणाम ओडिशा एभले एक कार्यक्रम जोठी आमे सबु वर्गर लोकन को निमंत्रण करिथाउ एवं एठी पवित्र बाबू एवं बासंती मैडम उभय को डाकिबार ई उद्देश्य जे जो माने तृणमूल स्तर रे अछंती जो मानकर किछि प्रतिभा रहिछि जो माने किछि काम करूछंती सेमानंको एभले एक मंच दबा बा एभले एक कार्यक्रम को निमंत्रण करबा। पवित्र बाबू प्रथम कथा हला आपण केमती लेखालेखी भजन जड़ान यू आप लेखालेखी करती आपण प्रथम कहतु आपणकर कौटी घर एवं किभली सब किसी आरंभ है कहीं आप भजन और जड़ान एत मन बड़े लेखा आरंभ कले? आज्ञा पिला बेले मु कटक सेंटर जो टीवी रे दिए आमर रेडियो रे दिए गीत मुझे गीत शुणा पसंद करे। ठाकुराणीकर गीत मत बहुत आनंद लगे। ताको शुणी मुझे लिखी मुझे से जगार पहुँची पारि मु बहुत सत चेष्टा करछि किंतु ठाकुर एमती असुविधा करदेले जे कि मु मझिरे किछि जोगाजोग रखी पारली नाही। एबे ठाकुर ए जगह को आनिछंती मते बहुत आनंद दउछि। आपण बासंती मैडम आपण भी कहि परिबे जे केमती कोन लेखा लेखुचंती आपण माने जणाण भजन ए सब केमती लेखुचंती एवं एबे से दिगरे खूब कम लेखा आछी केमती कोन आपण माने लेखंती? आज्ञा सकाळ उठिकी जो गछ मूल को जाइथिले मंदार गछ मूल को गोटे फुलटे तोलिया पई तारिणीकर गोटे माँकर मुहँटा आज्ञा देखागला तेणुकर भाव आसिक गोटे लिखिली मंदार गछर नाली फुलटे दिशुछु माँ तारिणी से गोटे भजन टे लिखी लेखा जारी रखिछंती। आज्ञा लेखा जारी रखी ए पर्यंत आपण केते गीत लिखि सारले? 50टी गीत लिखी जाइछि। ता भितर रेकॉर्डिंग केतेटी हेछि? रेकॉर्डिंग जोड़िया आज्ञा हेछि आज्ञा किंतु आपण उभय जेते बळे लेखा लिखि करंती उभय ताको नेकी किछि कथावार्ता होंती जे गीतटी एमिति हेले भलो हबो तो दी जण केमती उभय लिखिबा भितर ए कला आज्ञा लिखिबा ये तांको पचारे बाबू को पचारे केमती कोन लिखिबा एटा सदी भलो हे गला आम संजय दास सार को पठे दो से स्वर संयोजन सब देकी निजे गाँती अन्य को भी दियंती। मैडम लिखिं हिमेद्री तनय मिश्र से गाई गीतटा कालियारे तुपर से ब्रजक नाही टिके गोटे पद कह निश्चय निश्चय कालियारे तुपर से ब्रजक नाही तो हाथे बईसी काहे कालियारे तू परसे ब्रजक नाही तो मुंडे मयूर चंद्रिका काहे कला मेघ परि नयने घारिचु इंद्रधनु रंगे बेसा होइअछु मुकेमिते जानिबी तू परसे पने आसे जारे कही कालियारे तू परसे ब्रजक नाही। तो एमती गीत लेखा लिखि आपण उभय मिसिके करूछंती किंतु एटा बोते बहुत पूर्वरु आपण ही पवित्र आरंभ करथिले ए लेखाटी केमती कौन वर्तमान समय आप सिचुएशन देखुंत जे गीतिकार हिसाब से आपण लेखा को केते सुजोग मिलूची रेकर्डिंग पई आग्रह प्रकाश करूछंती? आज्ञा यथेष्ट सुजोग मिलूची बहे सार माने फोन करछंती हमको गीत दियंतु
आम स्टूडियो रे गीत लिखा किंतु आम तो संजय दास सार पाखरे काम करुचु से तो गीतर स्वर भल भाव दे जानते भल मोर सबुतिक गीत बहुत भल है शुणिला मात्र मो मन मुग्ध हो जाऊँगी तेणुक मुझे जावाई चाहूना भगवान करंतु जगन्नाथ पाखरे मोर अली से केमती मोर मो जीवन गीत से सरू आउ अधिक बाट को मुझे जावाई चाहूनी आपण एबे एबे रहउछथि कोठी आज्ञा मोर बासस्थान हूँ माणिया बंध मो बुणाकार परिवार लोक मुझे सोसाइटी माध्यम आसी स्टल धरिकी एकाम्बर हाट रे मोर स्टल पड़ी सार कहले आपण भी साड़ी जेमती आपण माणियाबंध साड़ी बुणा बुणंती आपण आज्ञा खंडुआ पाट खंडुआ सूतार शाढ़ी ये सब जगन्नाथ पाखरे लगी करी हुए से सब शाढ़ी आम बुणुचु बुणाबुणी भितर किंतु आपण समय पाउचंती लेखा लेखी करिया पई आज्ञा बुणा चलिले निश्चित ठाकुर कथा मन पड़ो आज्ञा तेणुक आम आज्ञा दशशीर चौबाहा आम सबू अंग को लगे शाढ़ीटे बुणुचु सरू सरू सूता सूक्ष्म सूता को लेकिन आम जमी डिजाइन कर शाढ़ीटे बाहर करुचु से भली गीतर ये पद ताकू गोटे 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 कर खंजिकी आम गीतटे लिखुचु तापर गीत टी बोलुचु दिज उभय गुण स्वर आसूसी कि ना स्वर जदि आसीगला ताले सार को आम फोन करी कहू आज्ञा ये गीतटी लिखिचु आपण ये गीत टिके रेकर्डिंग कर दिंतु आमे आमे माणिया बंध संपर्क रे आउटिके जानिबा कारण बहुत लोक ओडिसा माणिया बंध संपर्क रे जानती आमे समस्त जानिछु जे सेठु साड़ी हैला पाट हैला सेति पे माणिया बंध बेस ख्याति अर्जन करछि केमिति कोन एई जो साड़ी आ पाटर वर्तमान रो स्थिति सेठी कोन रहिछि आमे आमे सेही संपर्क रे जानिबा गीत तो चलिबो कथा मध्ये सेति करे आमे आगु कहबा सेही सेही किभले भाबरे वर्तमान रो जो पीढ़ी अछंती किभले भाबरे ताकू आगु को नउछंती आगो को नवापाई आज्ञा बहुत बुद्धि खटैले बुणाकार मैंने एवं बहुत आगिला प्रति एवं बहुत डेभलप कले इतिक मात्र हूँ बुणाकार मजूरी किसी सेमती जी दरकार से पारिश्रमिक मिल पारनी से हेले बुणाकार लोक मैंने आहरी उन्नति करते अनेक अनेक काम मन बढ़ाते बासंती मैडम से केते परिवार अछंती वर्तमान समय रे जो माने बुणाकार विशेष करी एई सब कार्य उपर निर्भरशील एवं एबे गोटिए दिन रे जदि आमे कहिबा केते उत्पादन से होई पारुछि सेठी आगे दरकार पहले गोटे साड़ी बुनिया को 3-4 दिन लागे दुई जण को ना जण को आगे गोटे परिवार लोक समस्त लागी के 4 दिन रे खंडे साड़ी बुना माणिया बंध साड़ी जो अच्छा बुणिला परे सेठी हमारा परिवार अछंती 10,000 लोक अछंती साड़ी समस्त घरे हैंडलूम जिनस तंत लागि समस्त प्रोडक्ट करंती हो नेकी सोसाइटी रे आगे दियंती तापर सोसाइटी बनि अच्छा अच्छा सेठी मार्केटिंग फैसिलिटी केमती कोन रही छी ना केवल सोसाइटी माध्यम रे सोसाइटी माध्यम से तो बॉय नेगा को आनी के दे दियंती साड़ी साड़ी दे दिला परे जो लोकटी बुणी की सोसाइटी रे साड़ी दिए ता मजूरी दे के अच्छा पवित्र आ गोटे कथा है वर्तमान समय जे जिते ठाकुर देवादेवी गीत लिखा जाए से गोटे भक्ति भाव आसे गोटे भावना सेमती जाई भाव में लिखी हम ना तो समर्पण भावना दरकार आपण प्रथम केवल जेहेतु से अंचल आसछंती सेइथिपई आपणकर चिंताधारा हुए ना ये गोटे स्वाभाविक भाव में घर रही जाइछि नाई आज्ञा मोर पेशा हूँ बुणा बुणाबुणी शाढ़ी बुणाबुणी करवा पेशा किंतु ये मोर निशा गीत लिखा आज्ञा गीत लिखा मोर ये गोटे निशा ठाकुरंकर मु प्रेमी आज्ञा ठाकुर प्रति मोर बहुत दरज जे कि मु बहुत दुखरु एबे माने लाघव होई दुख सुख को मु आसी तेणुक नाम मुझे लिखिकी केमती शरणागत हेबी से विषय में उद्देश्य खंडुआ पाट भी सेठी प्रस्तुत हुए महाप्रभुंकर जतबे खंडुआ पाट जहाँ आमे देखिछु जे गोटे अलौकिक दृश्य सी
କିନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟକୁ ଆପଣମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତ ତା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥାଏ ସାଧାରଣ ପାଟ ଆଉ ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ ଭିତରେ କ'ଣ ଫରକ ଥାଏ ଆଜ୍ଞା ଆମର ପାଟ ରେଶମ ପାଟ ଆସେ ସବୁ ମାଲଦା କାଲକାଟା ଆଉ ଆମର ବାଙ୍ଗାଲୋର ରେଶମ ପାଟ ଆସେ ଆଉ ସୂତା ଆମେ ବୈନିକାରୁ ଆଣୁ ସେ ତାଙ୍କର କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ସବୁ ଜାଣିନୁ ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି ଆପଣ ସିଏ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ସୋସାଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ ନେଇଯାଉ ବା ବାହାର ମାଧ୍ୟମରେ ନେଇଯାଉ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାଜନ ସେମାନେ ବିକୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ କିଣିକି ନେଇକି ହାତରେ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାହାରେ ବିକି ପାରିବୁ ସୋସାଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବୁ ଏମିତି ଆଣିକି ଆମର ବୈନିକାରେ ଯେତେ ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ନିଜର ମଧ୍ୟ ମାନେ ସେମିତି ଯେମିତିକି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୁଗା ତ ବୁଣନ୍ତି ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଛି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ନା କେବଳ ସୋସାଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସୋସାଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ ଅଛୁ ଆଉ ଆମେ ଲୁଗା ବୁଣିବାଟି ସତ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମିତି ସଚଳ ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ ଆମେ ବୁଣାକାର ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଆମେ ସୋସାଇଟି କି ନ ଧରିଲେ ଚଳିପାରିବୁନି ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହେଇ ପଡ଼ିବ ବିଲକୁଲ ବାସନ୍ତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ବୁଣାକାର ପରିବାର କଥା କହୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ କଥା ଆମେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛୁ ତ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୋଟେ କ'ଣ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ମାଆ ମାନେ ସେମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେଣି ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗିଦାର ରହିଲାଣି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ଯାହା ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ଆପଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବେ ପ୍ରେରଣା ବୋଲେ କହୁଛି କ'ଣ କି ସାର୍ଙ୍କର ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଗୀତଟି ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଯେଉଁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଉ ଗୀତଟା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଲେଖିକି ଦେଇଦେବୁ ସେ ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା ଦେଇ କେତେ ଅଡ଼ିଓଟା କରିକି ଆମ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ପ୍ରେରଣା ଆପଣ ତ ବୁଣାକାର ପରିବାର ଇଏରୁ ସବୁ କାମ କରୁ ସବୁ କାମ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସବୁ ସାରିକି କାମ ସାରିକି ଆଜ୍ଞା 2 ପଦ ଲେଖିକି ହିଁ ରାତିରେ ଶୁଆଯାଏ ରାତି 4ଟାରେ ଉଠା ହେବ ରାତି 10-11 ଯାକେ ଖଟଣି ଆମର ଘରେ ବୁଣାବୁଣି କାମ କରିବୁ ବାନ୍ଧଚିରା ନଳିବଟା ଏତେ ସେତେ କାମ ସବୁ ସାରିକି ସମୟ ପାଇଲେ ଟିକେ ଲେଖିକି ଦେଉ ସେ ଗୋଟେ ସଉକ ଆପଣ ଲେଖିବେ ଟିକେ ଗୀତ ଟିକେ ରେକର୍ଡିଂ ହେବ ଠାକୁରଙ୍କ ଗୀତ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ ଏହି କଥାଟି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ପରମଧାମ ଟିଭିର ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଲେଖା ଆମେ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ମଧ୍ୟ କଥା ହେବା ଆଗକୁ ପବିତ୍ର ବାବୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ମୁଁ 3-4ଟି କଥା ଆମେ ହେବା ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଥମ ଦିଗଟି ହେଲା ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ବୁଣାକାର ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଗୋସ ବାପା ଶାଢ଼ୀ ବୁଣା ଆଜ୍ଞା ଆମର କୌଳିକ ପରିବାର ଆମ ଜେଜେ ବାପ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଏ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି କେଉଁ ଦିନଠାରୁ ଆସିଛି ଆଚ୍ଛା ଆମେ ୟାକୁ ବୁଣାବୁଣି କରିକି ଆମର ପରିବାର ପରିପୋଷଣ କରୁଛୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଏମିତି ବି ଚାଲିବ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ନା ଏ ଶାଢ଼ୀର ବହୁତ ଚାହିଦା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ପିଢ଼ିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ କେତେ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ଆଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଏତିକି ମାତ୍ର ପ୍ରେସର କାମ ଲାଗି ଟିକେ ନାକୁ ମନଟାକୁ ଭାଙ୍ଗୁଣିଆ କରୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ୟାକୁ ସମସ୍ତେ ଶିଖିବେ ଏବଂ ପେଟ ପରିପୋଷଣ କରିବେ ବାସନ୍ତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେମିତି ଆପଣମାନେ ମୁଁ ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଯେତେବେଳେ ବଜାରକୁ ଆସେ ଶାଢ଼ୀ ବୁଣା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆମେ ଶାଢ଼ୀ ବୁଣା ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛୁ କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ବି ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ପରିଶ୍ରମ ରହିଥାଏ ଶାଢ଼ୀ ବଜାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାରେ ବି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆମେ ଶାଢ଼ୀଟେ ଯାଇ ମୁଲଚାଲ କରନ୍ତି ବାର୍ଗେନିଂ କରନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଦେବେ କ'ଣ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଶାଢ଼ୀଟି ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହୁଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମେସିନ୍ରେ ଅନେକ ଶାଢ଼ୀ ତିଆରି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ହାତରେ ବୁଣୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରାଥମିକରୁ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କେଉଁଠୁ ଶେଷ ସୂତା ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛି ଗୋଟିଏ ସୂତାରୁ ସେ 100ଟା ସୂତା ହେଉଛି ଆଚ୍ଛା ସେ 100 ସୂତାକୁ ଗଣ୍ଠି ଗଣ୍ଠି କରିକି ଯୋଡ଼ିକି ସବୁ ମାନେ 1000-1500 ଲେଖେ ଏକାଠି କଲେ ଯାଇ ଗୋଟେ ବିମ୍ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ଡ୍ରମ୍ ଦ୍ୱାରା ଗୁଡ଼େଇକି ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ବବିନ୍ କରାହେବ ତାକୁ ଡ୍ରମ୍କୁ ନିଆହେବ ଡ୍ରମ୍ ବୋଲେ ବାନ୍ଧ ପଡ଼ିବ ବାନ୍ଧ ବନ୍ଧା ହେବ ଡିଜାଇନ୍ ହେବ କଲର୍ କରାହେବ ତାପରେ ପୁଣି ଯେଉଁ 100ରୁ 1କୁ ପୁଣି ଆସିଲେ ଆମେ ଶାଢ଼ୀଟି ବୁଣିବୁ ଓ ଆଚ୍ଛା କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ତା ପାଇଁ ତ ଆଜ୍ଞା ଲାଗିଯାଏ ଥରେ ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଲୋକ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁଆଡ଼େ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଭୋରୁ 4ଟା ରାତିରୁ ଉଠେ ଆଗ ସେ କର୍ମ କରେ
ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଆଉ ଅନ୍ୟ କାମ କରିବାକୁ ଚାहे 9:30 10 ଭିତରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଆଉ ସମସ୍ତେ କିଏ ପରିବାରରେ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ପରିବାର ହେଲେ ତ ଆମେ 2 ଜଣ ମାତ୍ର। ଆଚ୍ଛା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକ ପ୍ରେସର ପଡୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାମ ଅଧିକ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ମହିଳା ହିସାବରେ ଘର କାମ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ ବୁଣାକାର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏପଟେ ଶାଢ଼ୀ ବୁଣୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଗୀତ ଲେଖାଲେଖି କରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ? ସେଇଟା ତ କହି ହେବନି, ଭଗବାନ ଦୟାରେ ମୁଁ ଦରବାରରେ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠେ ଭୋରୁ 4ଟା ରାତିରୁ ମୁଁ ଉଠିଯାଏ କହିବି କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ, ଏତିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉଠେଇ ମୋ କର୍ମରେ ମୁଁ ଲାଗେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେତେବେଳେ କୁହେନି, ମୋତେ ଯଦି ଏକ୍ସେସ୍ ଦେହ ଅସୁବିଧା ଲାଗିଲା ତ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନିଏ, ନହେଲେ ନାହିଁ ମୁଁ କେତେବେଳେ ରେଷ୍ଟ ନିଏନି। କାମ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କାମ ପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ। କିନ୍ତୁ ପରିବାର ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ସବୁ କାମ କଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଯୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି, ଏଠି ଯେମିତି ଆସିଛନ୍ତି ଶାଢ଼ୀ ଆପଣଙ୍କର ମାଣିଆ ବନ୍ଧୁ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାୟ ଯାଏନି, ଏମିତି ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଟିକେ ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଏକୁଟିଆ ତ ରହିଛି ତେଣୁକରି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଟିକେ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ପବିତ୍ର ବାବୁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗ ହେଲା ଯେ ତାରିଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୀତ ରଚନା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗୀତ ରଚନା ସେଇ ପରିମାଣରେ କମ୍ ହେଇଛି। ତ ଆପଣ ସେଇ ଦିଗରେ କେବେ ଭାବିକି ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି କି? ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଦେବାଦେବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ଲେଖାଲେଖି ହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା ମୋର ଜନ୍ମ ହେଉଛି ନୂଆପାଟଣା, କଟକ ନୂଆପାଟଣା। ମୁଁ ଅଜା ଘରକୁ ପୁଅ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଳାପାଟ ଠାକୁରାଣୀକୁ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କିଛି ପାଇଛି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିଛି। ମା କଳାପାଟ ଲୋ କଳାପାଟ, ମା ମୋ କଳାପାଟ, ମା କଳାପାଟ ଲୋ କଳାପାଟ, ମା ମୋ କଳାପାଟ, ପର କରିଦେବୁ ନାହିଁ, ମା ପର କରିଦେବୁ ନାହିଁ, ପର କରିଦେବୁ ନାହିଁ, ମା ପର କରିଦେବୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଜଣେ ଭକତ, ମା କଳାପାଟ ଲୋ କଳାପାଟ, ମା ମୋ କଳାପାଟ। ଏସବୁ ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାହା ଯୋଗତା ଆପଣ ଉଲ୍ଲେଖ ସଞ୍ଜୟ କରିଥିଲେ, ସାର୍ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଗୀତର ସ୍ୱର କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସୁପର ହିଟ୍ ହେଇଛି, ସେଥିରେ ମୋ ନାଁ ବହୁତ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇଯାଇଛି ମଧ୍ୟ, ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଗୀତକୁ। ଆପଣ ରେକର୍ଡିଂ ସମୟରେ ଏଠି ହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥାନ୍ତି ନା ସେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆମକୁ ଡାକନ୍ତି, ଆମେ ଆସୁ ଆଉ ସେଠି ବସୁ, ଆନନ୍ଦ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ଗୀତର ସ୍ୱରଟା କେମିତି ହେଲା, କେମିତି ରେକର୍ଡିଂ ହେଲା। ଆଉ ରାଜନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଆମର ସୁଟିଂରେ ଯାଆନ୍ତି, ସେ ସୁଟିଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସୁଟିଂ ଆମର ଚାଲେ। ଆଉ ଭଲ ମଧ୍ୟ। ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଭଜନ ଆସୁଛି ଆଗକୁ? ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଭଜନ ଏବେ ସୁଟିଂ ହେଇକି ରହିଛି, 3ଟି ଭଜନ ସୁଟିଂ ହେଇକି ରହିଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ଭଜନ ରହିଛି ଯାହା ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବୋଧହୁଏ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ବାସନ୍ତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭଜନ ଜଣାଣ ଏସବୁ ଗୀତ ଲେଖାଯାଉଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବା ସାଙ୍ଗସାଥି ଗାଁ ଲୋକ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସେ? ସବୁବେଳେ ମଣିଷର ଗୋଟେ ଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ହୁଏତ ତାକୁ ଆଉ କିଏ ଦେଖୁଥିବ ନ ଦେଖୁଥିବ ଭିନ୍ନ କଥା, ଯେତେବେଳେ କିଏ ଜଣେ ମାର୍କ କରିବ କହିବ ଯେ ଆପଣ ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଛି? ସେମିତି ଆଜ୍ଞା କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିନି। ଆଚ୍ଛା ମାନେ କଥାରେ ଅଛି ତ, ଗାଁରେ ରହିଲେ କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ଦୂର ରାସ୍ତାରେ ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦୂର ପର୍ବତ ସୁନ୍ଦର ଘର, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିଭା ଗାଁରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଭା ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବାକୁ ଟିକେ ସମୟ ମିଳେନି ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ବୁଣାକାର କାମରେ କିଛି ସମୟ ମିଳେନି। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ ଲେଖାଲେଖି କରୁଛନ୍ତି। ଲେଖାଲେଖି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କହିବୁ ତାଙ୍କୁ, କହିବୁ ଆମ ଗୀତ ଆଜି ଦଉଛି, ଆଜି ଦେଖ ଟିଭିରେ, ଦେଖିଲା ପରେ ନନ୍ଦିଘୋଷରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତରଙ୍ଗ ମଞ୍ଚରେ ଏମିତି କହିବୁ ଯାଇକି ଯେ ଆମର ଟିଭି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ଯାଇକି ପଡ଼ିଶାରେ ଯାଇକି ଦେଖିଛୁ, ସେ ଟିଭିରେ ଆମ ଗୀତଟା ଦଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ତ ନନ୍ଦିଘୋଷରେ ଆମେ ଦେଖୁ। ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ? ଆଜ୍ଞା ସେ କହନ୍ତି ହଁ ଦବ, ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଥିବୁ ସାର୍ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗୀତ କାଲି ଦବ,
आम पड़शारे जाई कहि देथिबो हम गीत काली दबा ओटे लगेथिबो अच्छा गला ଆମର ଯେଉଁ ନମାମି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସେଇଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୀତ ରହିଥାଏ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନମାମିର ନିୟମିତ ଦର୍ଶକ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରଣାମ ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବରୁ ନମାମି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁଦିନ ସକାଳେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁଠି ଏସବୁ ଗୀତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସାଧାରଣତଃ ଭଜନ ଜଣାଣ ଏସବୁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସ୍ଥାନିତ କରିଥାଉ। ପବିତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ କିଛି କାମ କରନ୍ତି ସେ ସବୁ କାମକୁ ସମାନ ସମୟରେ ଆମେ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ତାକୁ ଦେଖେଇ ପାରୁନାହୁଁ। ବହୁତ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ଆମ ପାଖକୁ ଆସେ ଆମେ ସେତିକି ଦେଖୁ। ଆପଣ ଲେଖିଥିବା ଗୀତକୁ ନେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ଯଦି ଆମେ ପଚାରିବା ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି କ'ଣ? ଉପଲବ୍ଧି ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର କାମ କରିଲେ ଆଜ୍ଞା ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି ଯେ କି ଜୀବନ ସତେକି ଉଲ୍ଲାସମୟ ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏମିତି ଉପଲବ୍ଧି ରହିଛି ଯେ କି ମୁଁ 5 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ବସିପାରୁଛି 5 ଜଣ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ 5 ଜଣ ପାଖରେ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରୁଛି। ଆଜ୍ଞା 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 ନିଶ୍ଚୟ ଅନେକ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୀତ ଲେଖିଲେଣି ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଗୀତ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ତ ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇଭଳି କରିଚାଲନ୍ତୁ ଗୀତ ଲେଖି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ମାଣିବନ୍ଧର ନାଁ କେମିତି ପଡ଼ୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା କେମିତି ଜାଣୁ ଆମ ମାଣିବନ୍ଧରେ ଜଣେ ଗୀତିକାର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମକୁ ଏତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କିଛି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ସେମିତି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଛି? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଘଟିଛି ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ଘଟିଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଗୀତ କଲା ପରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବହୁତ ଥର ଠାକୁର ଆଉ ଠାକୁରାଣୀ ଆସିକି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ପାଆନ୍ତି ସେତିକି ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୋତେ ଦେଖା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୀତ ଲେଖିବା ବେଳେ ଆପଣ ତ ଭକ୍ତି ଭାବନା ସେସବୁ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଦିଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି ଭକ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ବିନା ପ୍ରେମ ନ ଆସିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି କେବେ ହେଲେ ଗୀତ ଲେଖିପାରିବ ନାହିଁ ଗୋଟାଏ ପଦ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଟା ପଚାରୁଥିଲି ଯେ ଆପଣ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତି କାହାକୁ କରନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟିକେ ମାଆଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ବେଶୀ କରେ କାହିଁକି ମାଆ ମୋତେ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ବାପ କିଏ ଭାଇ କିଏ ଭଉଣୀ କିଏ ଏସବୁ ଜାଣିଲି କି ଦାଦା କିଏ ଖୁଡ଼ି କିଏ ଏସବୁ ତାଙ୍କଠୁ ଦୁନିଆ ଦେଖିଲେ ଦୁନିଆ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କ ଆଗେ ତାପରେ ମୋତେ ଠାକୁର ବୋଲି ଜଣେଇଲେ ଯେ ନାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁର ତାପରେ ସେଠୁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ଲେଖିଲି କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଥମେ ହେଉଛନ୍ତି ମା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କଳାପାଟ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନାଁରେ ଲେଖିଲି ତାପରେ ଏଠୁ ଲେଖିଲି ଆମର ବଡ଼ମ୍ବାଗଡ଼ର ଦେବୀ ଭଟ୍ଟାରିକା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିଛି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ଲେଖିଲି ତାପରେ ଲେଖିଲି ନୀଳମାଧବଙ୍କ ନାଁରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୀତ ଲେଖିଲି ମୋ ଦୁଇଟି ଯାକ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧାର ଖସି ଆସିଲା ମୋର ଆତ୍ମା ବେଦନାର ସବୁ ଲେଖିଲି ଏପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି ପକାଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଏ ଗୀତକୁ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ବେଗେ ବେଗେ ସୁଟିଂ କରି କେମିତି ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଗୀତ ଟିକେ ବାଜୁ ମୋର ଆତ୍ମାର ଗୀତ ଇଏ ଆତ୍ମାର ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୃଦୟକୁ ଯେତେ ଥର ଶୁଣୁଥିବେ ସେତେ ଥର ଛୁଉଁଥିବ ଆଜ୍ଞା କାରଣ ଲେଖିଲା ବେଳେ ସେତିକି ହିଁ ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ। ବାସନ୍ତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ବାହାଘର କେଉଁ ମସିହାରେ ହେଲା ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଏଇଠିକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବୁଣାକାର ପରିବାରକୁ ଆସିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ପୁରା ପରିବେଶ ଭିତରେ ନିଜେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ଏଇସବୁ କେମିତି ଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ଯାତ୍ରା କେମିତି ରହିଛି ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲାଣି? 1998 ମସିହାରେ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ଫେବୃଆରୀ 14 ତାରିଖ। ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର 2 ଜଣ ଥିଲେ ଆସିଲା ମାନେ ବଡ଼ ବିପଦର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଛି। 2 ମାସ ସେଠି ଶ୍ୱଶୁର ଚାଲିଗଲେ 4 ବର୍ଷ ଏଠି ମା ବି ଚାଲିଗଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ବିପଦଟା ଆସିଲା ମୁଁ କେମିତି ସାମ୍ନା କରିବି ବୋଲି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲା କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ବିପଦ ବି ଏତେ ବିପଦ ପଡ଼ିଛି ଯେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଯୁଆଡ଼େ ଚାହୁଁଛି ବି ଅନ୍ଧାରମୟ ଦେଖାଗଲା ମୋତେ। 2 ବର୍ଷ ଏଠି ମୋର ନିଜ ମା ବି ଚାଲିଗଲା ଏମିତି ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦାରେ ରହିକି ପିଲା ଯୋଡ଼ିଏ ଭଗବାନ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ପୁଅଟିଏ ଝିଅଟିଏ ସେ ବି 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ସେ ବି ଚାଲିଗଲେଣି ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଦୁଃଖ ସାଧ୍ୟ କରି ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ଧରି
ଚାଲିଛୁ ଆଉ ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ଭାବନା ନେଇ। ସମର୍ପିତ ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ସମର୍ପିତ ଦେଇଛୁ। ଆପଣ ଆଜି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଇଏ ଭାବିବା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଆସେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏହି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ମଣିଷର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ପବିତ୍ର ବାବୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ଆପଣ ସାରା ରାଜ୍ୟ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ରହିଛି ଆପଣ ବୁଣାକାର ପରିବାରରୁ ଆସନ୍ତି ଆପଣ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଜାଗାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ? ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କୌଣସି ଜାଗା ଖରାପ ନୁହେଁ ସବୁ ଜାଗା ଯେଉଁଠିକି ଯିବି ସେଠି ମୁଁ ଚଳିପାରିବି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ମୋର ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେମ ଥିବ ମୋର ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସବୁଠି ଯାଇକି ଚଳିପାରିବି ମୋର ସେ ଶକ୍ତି ମୋତେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କେଉଁଟା କେବେ ଖରାପ ବୁଝେନି କାହିଁକି ନା ଆମେ ତ କର୍ମ କରିବା ନା ଆମେ ଆସିଛେ କର୍ମ କରିବା କର୍ମ କରିକି ହିଁ ରୋଜଗାର କଲେ ଦୁଇ ପଇସା ନେଇକି ଗଲେ ଘର ଚଳିବ ନିଜେ ବି ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ଆଉ ଆମେ ଖରାପ କାହାକୁ କହିବା ମାଟି ବୋଲି ଜିନିଷ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମାଟିର ହେଉଛି ମା ସେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଖରାପ ଆମକୁ ଅନ୍ନ ମିଳିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଗୀତିକାରର ପରିଚୟ କେତେ ଖୁସି ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗୀତ ଲେଖିବା ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା କହିପାରିବିନି ଏତିକି ମୋତେ ଉତ୍ସାହ ଦେଉଛି ଭାଷା ମୋର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ବୁଣାକାର ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଯଦି ଲେଖିପାରିଲୁ ତାହେଲେ କାହିଁ କାହିଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଗୀତ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ଲେଖିବେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ନିଅନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରନ୍ତୁ ଠାକୁର ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ମନ କଥା ବୁଝିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ଓଡ଼ିଶାର ଆହୁରି ଅନେକ ଜଣାଶୁଣା ଗୀତିକାର ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କର ଗୀତ ସବୁ ଶୁଣନ୍ତି ଭଜନ? ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପିଲାବେଳେ ପ୍ରାୟ ଶୁଣେ କାହିଁକି ମୁଁ ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଆଉ ମାଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ସମର୍ପିତ ପୁରା ତେଣୁକରି ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଗୀତ ଶୁଣିଛି ଏଭଳି ଏମିତି ଶୁଣିଛି ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପାଥଟେ ଗୀତ ଦେବ ମୁଁ ଟିକେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି ପକାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ଯେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଅନେକ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ହୁଏତ ଗୀତ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା ସେଇଟା ସତ କି? ଆପଣଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହେଇନି ଗୀତ ଲେଖିବା ପରେ? ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଏକୁଟିଆ ବସିଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିଲା ଏମିତି ଲେଖିଲି ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ କିନ୍ତୁ ପରିବାର ବିଷୟ କଥା ଏଇଟାରେ ଯେତେବେଳେ ଏକୁଟିଆ ଆମେ ବସି ପଡ଼ୁ ମାନେ ପୁରା ନିରୋଳିଆ ଲାଗେ ସେତେବେଳେ ସୁନସାନ ଲାଗେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ହେଉ ବା ଟିଭି ଦ୍ୱାରା ହେଉ ସେ ଗୀତକୁ ଲଗାଇ ଦେଉ ଆମେ ଶୁଣୁ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଆମେ ତ ନିହାତି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମ ଗୀତ ଆମେ ଶୁଣିପାରୁଛୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରୁଛି ଏମିତି ଗୀତକୁ କେମିତି ସେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ସାର୍ ଜୀବନ୍ତ ଦେଲେ ଯେ କି ମନର ଆନନ୍ଦ ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେଉଁ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବେ ଆମର ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗୀତଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆପଣ ତାରିଣୀଙ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି କେବଳ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଅଧିକାଂଶ ଗୀତ ଲେଖନ୍ତି ନା ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେତେ ଭଲ ପାଏନି ସତରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମନ୍ଦାର ଗଛ ନାଲି ଫୁଲଟେ ଦିଶୁଛି ମା ତାରିଣୀ ସୁଟିଂ ଚାଲିଥିଲା ଆଜ୍ଞା 3 ଥର ମାଆଙ୍କ ମସ୍ତକରୁ ଫୁଲ ପଡ଼ିଛି ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଯେତେବେଳେ 3 ଥର ଫୁଲ ପଡ଼ିଛି ଦେଖିଲାକୁ ମୋ ପିଲାମାନେ 2 ଜଣ ମୋତେ ମାନେ ଏମିତି ହାତ ହଲେଇ ହଲେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋତେ ଦେଖାଗଲା ପୁରା ସେଇଠୁ ଜାଣିଲି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ ମୁଁ ଏମିତି ଗୀତ ଲେଖୁଥାଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସମର୍ପି ଦେଇ ମୋ ପିଲାମାନେ ବୋଧେ ମାଆଙ୍କ ରୂପରେ ମୋତେ ଆସିଥିଲେ ମୋ କୋଳକୁ ମା ବାପାଙ୍କ ରୂପରେ ମୋ କୋଳକୁ ବୋଧେ ଆସିଥିଲେ ମୋତେ ଦେଖାଦେଲେ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଆଉ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଅନୁଭୂତି ସେଠି କରିଛି। ପବିତ୍ର ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଣାକାର ପରିବାର କଥା କହୁଛୁ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ 3-4 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଖୁବ କମ୍ ସମୟ ଅଛି ମୁଁ ତାରି ଉପରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଯଦି ଶାଢ଼ୀ ବା ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା କ'ଣ କ'ଣ ସେଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ବଜାର ଦର ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ପାରିଶ୍ରମିକ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ମିଳୁଛି କି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବୁଣାକାରଙ୍କୁ ସେ ପରିଶ୍ରମ ହିସାବରେ ସେ ମଜୁରୀ କିଛି ସେମିତି ମିଳୁନାହିଁ
କିନ୍ତୁ ଦାମ ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୋଉ ବାଣିଆ ବନ୍ଧ ଶାଢ଼ୀ ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ତାର ତ ଅଧିକ ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଅଧିକ ରହୁଛି କେବଳ ସୂତା ରଙ୍ଗ ବାନ୍ଧ ଆଉ ପାଟ ଏଇସବୁ ହିସାବରେ ସେ ପଇସା ଦିଗ ସେପଟେ ପଳାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆମର ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ? ଆଜ୍ଞା 1000 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଲାଗିଯିବ ସୂତା ଶାଢ଼ୀରେ, ଆଉ ପାଟ ଶାଢ଼ୀରେ 2500 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଲାଗିଯିବ, ଖର୍ଚ୍ଚ ପଳେଇବ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ପରିଶ୍ରମ ଅଛି, ତାପରେ ପରିଶ୍ରମ ଅଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ମାର୍କେଟିଂ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ସେସବୁ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଅଛି। ବାସନ୍ତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜଣେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ବୁଣିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ନେଉଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ 3-4 ଦିନ ଲାଗିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ମାସରେ ଆପଣ 6ରୁ 7ଟି ଶାଢ଼ୀ କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଯଦି ପାରିଶ୍ରମ ମିଳିବା କଥା, ଆପଣ ବାହାରେ ଯଦି ତାକୁ ସୋସାଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ ବିକୁଛନ୍ତି ସେତିକି ପାଉଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ମିଳୁନି। ଖଣ୍ଡେ ଶାଢ଼ୀ ଦେଲେ 500 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛି, ସେ ମଜୁରୀରେ ମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା 3 ଦିନକୁ 500 ଟଙ୍କା? ଆଜ୍ଞା 3 ଦିନରେ 500 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ। ଆଚ୍ଛା ଆମ କଥାଟି ଆମେ ଆଜ୍ଞା କହିବୁ। ହଁ 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 ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ କିଏ ଦିନକୁ ଖଣ୍ଡେ ଲେଖାଏଁ ବୁଣିଲେ ତାଙ୍କ ମଜୁରୀ କି ଜିନିଷକୁ ଚାହିଁକି ମଜୁରୀଟା ଦିଆଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ଦିନକୁ ଖଣ୍ଡେ କେବେ ହେଲେ ହବ ନାହିଁ, କହିଦେଉଛନ୍ତି ସିନା କିନ୍ତୁ ସମୟ ଲାଗିବ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ କି ବୁଣାକାର ହିସାବରେ ତ ପାରିଶ୍ରମିକ ସେତିକିଟା ଆସୁନି, କିନ୍ତୁ ଗୀତିକାର ହେବା ପରେ କିଛିଟା ସେଭଳି ପାରିଶ୍ରମିକ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟାକି ଖୁସି ଦେଇଛି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପାରିଶ୍ରମିକ ଖୋଜି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମନ ଖୁସିରେ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରିବି ବୋଲି ଏସବୁ କାମ କରିଛି। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ କିଛି କେବେ ପ୍ରଦାନ ନାଇଁ କରାଯାଇଛି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେମିତି ମାଗି ନାହିଁ କାହାକୁ କିଛି କି କହି ନାହିଁ, କେହି ଯାଚିକି ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି? ମୋତେ ଯାଚି ନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ମାଗିବାକୁ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ସମର୍ପଣ ଭାବନା ନେଇ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରୁଛି ନା, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରୁଛି ମାନେ ମୁଁ ନାଞ୍ଚ ଗୋଟେ ନାଞ୍ଚ ନେଲା ଭଳିଆ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା, ଭକ୍ତି ଆସିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ବେପାର ଉପରକୁ ପଳେଇବ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଚାହେଁନି ବେପାର କରିବା ପାଇଁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି କ'ଣ ମୁଁ ବେପାର କରିବି ଆଜ୍ଞା, ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଚ୍ଛା କେହି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବାସନ୍ତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କେବେ କ'ଣ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଗୀତଟି ଭଲ ହେଇଛି କି ଏଇ ଗୀତଟି ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ନା ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣି ବି ନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ଜାଣିଗଲେଣି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ବି କହୁଛନ୍ତି। ମୋର ନିଜର ଲେଖା ଆଜ୍ଞା ତ୍ରିପଦ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ आहे प्रभु महाबाहु, जगतर मंगल हेउ आहे प्रभु महाबाहु, दिन मोर सारे जाऊ, दिन मोर सारे जाऊ, तुम नाम गाऊ गाऊ आहे प्रभु महाबाहु, जगतर मंगल हेउ आहे प्रभु महाबाहु। अनेक अनेक धन्यवाद, बहुत सुंदर थिला गीतटी। आपण मैंने आसिले, आपणकर सुस्थ दीर्घ निरामय जीवन आम कामना करुचु एवं आपणकर आहुरी उत्तरोत्तर उन्नति आम कामना करुचु। अनेक अनेक धन्यवाद, आपण मैंने प्रणाम ओडिशा को आसिले, समय हो जाइछि। आपण को धन्यवाद जणाई आज कार्यक्रम को दर्शक बंधु आम रखा, पुणी थे आपन सहित देखा आसंता काली सकाळ 8टारे आउ जड़े नुआ अतिथि सहित। विदाय दिंतु, नमस्कार। नमस्कार। ओडिशा